أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، اور آج 21ویں نشریات میں آپ کو خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان، اور میں ہوں حافظ محمد علی. آپ سب کو محبت و برا سلام پیش کرتے ہیں. بالکل ناظرین کرام. اور علی بھائی، آج مہمانان کا تعارف میں چاہتا ہوں کہ آپ کروائیں. اللہ اکبر. تو بتائیں آج کون مہمان ہے ہمارے ساتھ؟ جی ناظرین، آج جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت پیش فرمائی محترم المقام جناب حافظ عبد الماجد برکاتی صاحب، جو کہ دارالعلوم احسن البرکات کے طالب علم ہیں. آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرمائی، اور ساتھ ہی موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب شاہ زیب صاحب. آپ تشریف لائے، اور آپ کے ہمراہ جناب محترم محمد کاشف شیخ فردوسی صاحب تشریف لائے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے. آپ چاروں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ. جی جناب. بالکل جناب علی، اور یقینی طور پہ آج 21ویں شب ہے، یعنی کہ آج مولا علی کا دن ہے، اور آج شیر خدا کی بات ہوگی، ان کا ذکر ہوگا، ان کے فضائل بیان ہوں گے، اور ہاں آج پھر منقبت کا سلسلہ بھی ہوگا. تو آج کی جو شب ہے اس میں ہم نے ذرا سی چینجز کیے کہ آج کوئی مہمان نہیں ہے، کیونکہ آج جن کا دن ہے آج وہی مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج انہی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں. شاعر لکھتا ہے کہ اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، پھر کہا ایسے علی نے درے خیبر پھینکا. پھر سے دہرایا گیا واقعہ یام الفیل، پھر سے دہرایا گیا واقعہ یام الفیل. سر حارث پہ ابابیل نے پتھر پھینکا. سب کو معلوم ہے دامان فلک میں ایک دن، سب کو معلوم ہے دامان فلک میں ایک دن آپ نے ڈوبتے سورج کو اٹھا کر پھینکا. تو آج جو ذکر ہوگا وہ ہوگا جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. آپ باب العلم ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ دین اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور یقینی طور پہ آج کا دن بہت خاص دن ہے، اور امت مسلمہ کے لیے وہ بہادری اور جرأت کا دن ہے کہ جن کا ذکر کریں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کا ذکر کریں تو ہمیں دین اسلام کی وہ فتوحات یاد آتی ہیں کہ جس میں مولا علی نے اپنی تلوار ذوالفقار سے
कुफ्फार को जहन्नम रसीद किया। तो आज तिलावत कलाम रब्बानी के बाद मैं चाहूंगा कि हम सनाखानी की तरफ बढ़े। तो कौन सा सनाखा मौजूद है? आज मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल माजिद बरकाती साहब, जिनका ताल्लुक उम्मुल मदारिस दारुल उलूम अहसनुल बरकात से, कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 अशआर पेश फरमाएं। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद और सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद और क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद और सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद और क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, सुभान अल्लाह। जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता शाम और सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। वाह वाह, बहुत प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम अब्दुल माजिद बरकाती साहब ने खूबसूरत अंदाज से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाया। जी जनाब अल्लामा मोहम्मद असलाम कादरी साहब भी मौजूद हैं, काशी भाई भी मौजूद हैं, शाजिद साहब भी मौजूद हैं। चलते हैं और कहाँ चलना है? मनाक़िब का नजराना शुरू करवा जनाब आली। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी बतौर स्पॉन्सर, हमारे साथ शरीक होते हैं और हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हमेशा से हिस्सा रहते हैं जनाब अजीज सिद्दीकी साहब और ग्लैमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चिरमल हाउस, लासीफा ब्रेड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज़, जयान रेजिडेंसी और उसके अलावा शहरी का एहतमाम करते हैं जी बेग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफटॉप रेस्टोरेंट। तमाम तरह आप का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ के साथ इश्तिराक। अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली, जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली, जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बादब होके पुकारा या अली। और आगे लिखते हैं कि जान साराने मोहम्मद के कई अलकाब हैं,
جانثارانے محمد کے کئی القاب ہے، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی۔ تو جناب علی ہم بڑھیں گے منقبت کی جانب، اور میں ملتمس ہوں جناب علی شاہ زیب صاحب سے کہ مولا علی کی شان میں منقبت کا نظرانہ پیش۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، بے شک میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کر ہنجے پھول سے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہاں کربلا، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہاں کربلا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے جناب ہمارے بھائی، بہت ہی پیارے انداز سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بتاتا چلوں کہ منقبت پنجتن پاک آپ پیش فرما رہے تھے، اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ارے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ شہر حیدرآباد کے مشہور ممتاز خانخواہ جناب محترم محمد کاشف شیخ فردوسی قادری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مناقب کا نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں۔
من کنت مولا من کنت مولا فازا علی مولا فازا علی مولا. جب آپ آج کی جو نشریات ہے وہ آئی بالخصوص مولا علی کی نسبت، تو آئیں مل کر مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور علی علی کی صدائیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دم مست کلندر علی علی، دم مست کلندر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی. میں مر جاؤں تو علی علی میری کفن پہ لکھنا علی مولا مولا 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 علی. علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، سبحان اللہ. علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. بنے بنے صوفی جذبات میں رہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، کتب بن گئے درد و غم سہنے والے، ولی ہو گئے یا علی گھر والے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں. کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کے لیے، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا مولا 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 علی. بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے، مشکل کشا ہے فاطمہ کے سر کا تاج ہے. وہ آبرو دین رسالت وہ آب ہے، اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے. پیارے نبی نے چن کے انہیں کائنات میں بیٹی کا ہاتھ دے دیا، حیدر کے ہاتھ میں. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. نام علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی
صفات اسم اعظم ہے، علی ہی علم کی توقیر کا حسن مجسم ہے، علی دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں آیا ہے، علی عشق نبوت کی سند کو ساتھ لایا ہے، علی امام منست و من مولا میں علی، ہزار جان گرا میں فدا بنا میں علی، علی مولا مولا 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 علی مولا من کنتو مولا. ماشاءاللہ بھائی کاشف خیر، خوش رہے آباد رہے. علامہ محمد ارسلان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں. قبلہ سے گزارش کریں کہ تذکرہ حضرت مولا علی اس شعر کے ساتھ کہ علی کی ذات شامل مصطفیٰ کے رازداروں میں، علی کی ذات شامل مصطفیٰ کے رازداروں میں، علی کی شخصیت سب سے الگ ہے جانثاروں میں. حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بڑا ہی مقدس دن، معتبر دن، مبارک دن، تو رسمی گفتگو میں کروں گا نہیں، اور چاہوں گا کہ جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان کی توجہ بھی ہو میرے ایک ایک جملوں پر، اور جس بات کا جواب میں آپ سے چاہوں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں تاکہ میری گفتگو بھی آگے بڑھتی رہے اور آپ کی توجہ بھی رہے. قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمام پاکیزگی بزرگی اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام پاکیزگی بزرگی اس اللہ کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایک وقت تھا یہ عالمین نہیں تھے، تو کیا اللہ رب نہیں تھا؟ رب تو تھا، تو پھر عالمین کیوں بنائے؟ لیکن یہ اللہ نے چاہا کہ میں محبوب ہوں، میرا محب ہونا چاہیے، میں مطلوب ہوں، میرا طالب ہونا چاہیے، میں مسجود ہوں، میرا ساجد ہونا چاہیے، میں مالک ہوں، میری مملکت بھی ہونی چاہیے، میں رازق ہوں، میرا مرزوق بھی ہونا چاہیے. کائنات کو بنا دیا، لیکن خدا کی ذات محتاج نہیں تھی. بے شک خدا کی ذات محتاج نہیں، محتاج الیہ، سب اس کے محتاج ہیں. جب اللہ کی ذات محتاج نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کی ذات محتاج نہیں کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، پھر بھی کائنات کو بنا دیا، تو یقیناً اپنے لیے تو نہیں بنایا ہوگا، اپنے لیے تو نہیں بنایا ہوگا. اس بات کا جواب مسند الفردوس کے اندر لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے بتقاضۂ بشریت خطۂ اجتہادی ہو گئی تو انہوں نے کم و بیش ایک روایت کے مطابق 300 سال، ایک روایت کے مطابق 100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. حالانکہ وہ بتقاضۂ بشریت خطا اجتہادی تھی، گناہ نہیں تھا، اور وہ ایسی خطا تھی کہ ہماری نیکیاں اس خطا کا ہی نتیجہ. جب وہ دعا مانگتے گئے ایک وقت آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پوچھا کہ میرے آدم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ کوئی میرا محبوب محمد مصطفیٰ بھی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا عرش پر، میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، میں سمجھ گیا کہ عرش پر جس نے تو نے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام لگایا وہ تیرا اتنا محبوب ہوگا، اس لیے تو عرش پر اس کا نام لکھا گیا ہے. بے شک. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لولا کما خلقت دنیا، لولا کما خلقت الافلاق، لولا کما خلقت الجنہ، لولا کما خلقت النار. اے آدم اگر میں اس محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا. اگر میں نے اس محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا، میں آسمان کا شامیانہ کبھی نہ لگاتا، اس محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، تو جنت کبھی نہ بناتا. اگر اس محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا تو گناہ گاروں کے لیے جہنم کو کبھی تخلیق نہ کیا ہوتا. لولا کما اظہرت ربوبیہ، اگر اس محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کیا ہوتا. اس تمام گفتگو سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ ذات مصطفیٰ مقصود کائنات، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے. اب ذات مصطفیٰ مقصود کائنات تو ہو گئی. جب یہ بات میں نے کی، جب یہ بات میں نے بڑے وجد میں بیان کی، عشق میں بیان کی، تو سامنے سے منکر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ذات مصطفیٰ مقصود کائنات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو مقصود کائنات ذات مصطفیٰ نہیں ہوئی، مقصود کائنات تو عبادت ہو گئی. تو پھر مجھے یاد ہے میرے مولا علی، اس موقع پہ مجھے یاد ہے میرے مولا علی. اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں،
नमाज इबादत मकसूदा है, जी हाँ। हज करते हैं, हज इबादत मकसूदा है, लेकिन जब ज़ात मुस्तफ़ा की आएगी, बात ताज़ीम मुस्तफ़ा की आएगी तो नमाज इबादत गैर मकसूदा है। अब ज़ात मुस्तफ़ा मकसूदा है। अब कोई कह सकता है कि ये बात आपने कैसे की, मैंने कहा इसकी वजह ये है और इसकी दलील मेरे पास ये है कि अगर नमाज ज़ात मुस्तफ़ा के सामने मकसूद इबादत होती तो मकाम सहबा पर कभी अली ने नमाज असर को मुस्तफ़ा के लिए छोड़ा नहीं होता। अगर नमाज ज़ात मुस्तफ़ा के सामने मकसूद इबादत होती तो मकाम सहबा पर अली ने नमाज असर को हुजूर के लिए कभी छोड़ा ना होता। और अली ने अपनी नमाज को कुर्बान किया किस पर? ज़ात मुस्तफ़ा पर नहीं, नींद मुस्तफ़ा पर। सुभान अल्लाह। ज़ात पे नहीं किया, नींद पे किया। जिस अली की कामिल नमाज, अब मैं नमाज की भी बात करूं, जब बात चली तो बात पूरी हो भाई, पूरी हो। अली के ज़ात को समझने के लिए अली की नमाज को भी तो समझना पड़ेगा। मौला अली से किसी ने पूछा आपने खुदा को देखा है? कैसा बेहतरीन सवाल है। मौला अली से किसी ने पूछा कि आपने खुदा को देखा है? तो मौला अली हंस पड़े, जवाब नहीं दिया, हंस पड़े। वो हंसे क्यों? ये इतना आसान है कि अगर आज मुझसे कोई ये पूछे कि जी आप अनसब कुरैशी को जानते हैं तो मैं हंस पड़ूंगा, क्योंकि मेरा तो उसका उठना बैठना इसी के साथ है, खाना पीना इसी के साथ है, सफ़र के मामलात इसी के साथ है, अच्छे बुरे तमाम डिस्कशन इसी के साथ है। जब ताल्लुक इतना करीबी हो और सवाल इतना छोटा हो कि हम सबको जानते हो तो मुझे हंसी तो आएगी ना। अब इस तनाजुर में मौला अली के सवाल को देखिए। मौला अली से किसी ने पूछा खुदा को देखा है? और आप हंस पड़े, आप हंस पड़े। वाह वाह भाई वाह। मौला अली ने जवाब दिया कि जब अली खुदा को देखना चाहता है नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अली का रुकू नहीं होता, वो रब का जलवा पहले देखता है। अली का सजदा नहीं होता, वो रब का जलवा पहले देखता है। सुभान अल्लाह। ये है अली की नमाज, ये है अली की नमाज। कामिल अली की कामिल नमाज नींद मुस्तफ़ा के बराबर नहीं हो सकती। इससे एक बात तो ये पता चली कि आज अगर कोई भी मौलवी ये कहता है कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे हैं, मौला अली की नमाज रसूलुल्लाह की नींद जितनी नहीं हो सकी। ज़ात मुस्तफ़ा तो बड़ी बात है। अब इस पर एक बात मैं कहता चलूँ, क्योंकि आज मौला अली की महफिल है, मैं चाहूँगा कि आज ज़्यादा मौका नाफ़खानों को मिले, लेकिन मैं अपनी बात को समेटूंगा कि मौला अली का मकाम मर्तबा क्या। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा अली ईमान कुल है। ईमान कुल कैसे जी? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ बैठ के कि ईमान की अगर पहचान मैं आपसे पूछूँ कि आपका नाम क्या है, तो मिसाल है आपसे पूछा आपका नाम बताइए। काशिफ है, मैं नहीं मानता। मैं अनसर साहब से पूछता हूँ आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, ये कहते हैं जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं कहता हूँ मैं तो नहीं मानता। मैं पूछता हूँ कि ये मस्जिद किस मसलक के नाम पर आप कहेंगे अहले सुन्नत, में कहूँगा मैं तो नहीं मानता। तो काशिफ साहब कहेंगे आप मेरा नाम कैसे नहीं मानेंगे जनाब, मेरे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है जिसमें मेरी शनाख्त है कि मेरा नाम काशिफ है। अनसर साहब कहेंगे कि आप कैसे मेरी तालीमी काबिलियत को नहीं मानेंगे, मेरे पास तालीमी इस्नाद मौजूद है। आप कैसे नहीं मानेंगे निमा मस्जिद अहले सुन्नत की है, इसकी रजिस्ट्रेशन अहले सुन्नत के नाम पे हुई है। तो फिर मेरा एक सवाल ये कि आपको अपना नाम साबित करना पड़ा है, आपने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, आपको अपनी तालीमी काबिलियत साबित करनी पड़ी, आपने इस्नाद दिखा दी, आपको मस्जिद साबित करनी पड़ी, तो आपने इसके सर्टिफिकेट भी दिखा दिए। अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अगर मैं इनसे पूछूँ ये सब मुसलमान हैं तो सब कहेंगे कि मुसलमान। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आपके पास दलील क्या है, सबूत क्या है? आप कहेंगे जी मैं अल्लाह को मानता हूँ। ऐसा ही है, कुरान कहता है वह मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं और आखिरत को मानते हैं, मगर वो फिर भी मोमिन नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूँ, आप कहेंगे जी मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कुरान कहता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। मुनाफिकीन जब बारगाह रिसालत में आते हैं तो कहते हैं या रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूल, अल्लाह जानता है आप रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है मुनाफिकीन झूठे हैं। वो कलमा पढ़ के भी झूठे हैं, अल्लाह को मान के भी झूठे हैं, कलिमा पढ़ के भी। आप कहेंगे जी मैं तो पगड़ी पहनता हूँ, वो तो अब्दुल्लाह बिन वही भी पहनता था। अब आपके पास सबूत क्या है आपके ईमान का? मेरे नबी ने बताया ईमान का सबूत क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाते कि मेरे अली का बुग़्ज़ सिवाय मुनाफिक के दिल के कोई समा नहीं सकता। मेरे अली की मोहब्बत सिवाय मोमिन के किसी के दिल में समा नहीं सकती। अब कितना आसान हो गया, किसी का ईमान पहचानना हो, किसी का निफाक पहचानना हो, उसके सामने मौला अली के नाम का नारा लगा के देखो,
علی کے نام سے اگر چہرہ چمک جائے سمجھ لو پکا مومن ہے، علی کے نام سے چہرہ بجھ جائے سمجھ لو پکا منافق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس میں آخری بات کر کے بات کو سمیٹوں گا، اور صحابہ کا انداز یہی تھا، صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا، صحابہ کی محفلیں مجلس سے لگتی، ترمذی کی روایت، ما کننا نعرف المنافقین الا بغضا علیہ، صحابہ کہتے ہیں ہماری محفلیں لگی ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کون اپنا بیٹھا ہے کون 2 نمبر آ کے بیٹھ گیا، تو کیا کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے مولا علی کے فضائل بیان کرنے لگ جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا چہرہ تکتے ایکسپریشن دیکھتے ہیں، علی کے نام سے کس کا چہرہ چمکا ہے، جس کا چہرہ علی کے نام سے چمک جاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں مومن ہے، اور جس کا چہرہ بجھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں خود یا فلاں فانک منافق، تو اس محفل سے نکل جا تو پکا منافق ہے۔ علی کا بغض تیرے چہرے سے آیا ہے تو علی ایمان قلبی ہے اور ایمان کی پہچان بھی ہے۔ اس کا بہت گفتگو بہت اچھی آ گیا، میں چاہوں گا علی کہ کا آج عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ جناب علی کا خوبصورت انداز میں علامہ اسلام صاحب بیان فرما رہے تھے، اور ابھی یہ گفتگو چلے گی، مزید چلے گی، کیونکہ شان مولا علی بہت طویل ہے، شاید رات بھی چھوٹی پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، اور میں علی کو مولائے کائنات کیوں نہ کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ تو جناب علی ابھی تو بہت ذکر موجود ہے مولا علی کا۔ میں چاہوں گا ایک منقبت کی جانب آگے بڑھے ہم۔ ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم محمد دانش نورانی قادری صاحب نے۔ گزارش کرتا ہوں کہ منقبت حضرت مولا علی آپ ہمیں سنائیں۔ فرمائش آئی گئی ہمارے پاس اکثر صاحبہ کی کہ جانم فدائے حیدری اگر آپ سنا دیں تو کوئی سنا، آپ تینوں میں سے کوئی بھی سنا دے، جانم فدائے حیدری، یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد تو خیر آپ کوئی بھی منقبت سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا واہ 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 رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ یارو جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابا زہرا حسنین دنانا بابا زہرا حسنین دنانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہو سارے لگاؤ ہو سارے لگاؤ ہو نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ ہو رل کے لگاؤ ہو مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا
والے حجر خاص والے زہران دلالے حجر خاص والے زہران دلالے انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا زیت چڑھ کے قرآن سنایا وہ سبنوں پڑھایا سبنوں پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق بے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 ہو زغران دا شوق ہو پیران دا پیر زغران دا شوق ہو پیران دا پیر میں کی دسیوان کنا امیر ہمیں کی دسیوان کنا امیر ہوتے تل سرا تو عرش اولاتے تے تل سرا تو عرش اولاتے ہو سارے دسارا ہو سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 دانش نورانی القادری دامت برکاتہم اللہ علیہ ہدیہ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علم کا میں ہوں شہر دروازہ اس کا ہے علی علی علم کا میں ہوں شہر دروازہ اس کا ہے علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا بے شک بعد خلفائے ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا اور شاعر لکھتا ہے علامہ صاحب کہ حیدر کرار لے کے آؤ تیغ ذوالفقار واہ واہ حیدر کرار لے کر آؤ تیغ ذوالفقار زور دشمن بڑھ چڑھا مولا علی مشکل کشا اسپائے غوث الورا ہم کو نجف بلوائیے اسپائے غوث الورا ہم کو نجف بلوائیے ہو کرم یا مرتضی مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے اتار کا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آج کی خصوصی یہ نشریات مولا علی کے دن کے حوالے سے حیدرآباد نیوز پر براہ راست کارم ہے رمضان نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1 نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ اب سے نسوا NIP all products
शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर। ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर, पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर। ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर, पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी अली का नाम लो तो मुश्किल आसान हो जाए, अली का नाम लो तो मुश्किल आसान हो जाए। पढ़ो नमाज तो ताज़ा ईमान हो जाए, पढ़ो नमाज तो ताज़ा ईमान हो जाए। अली का नाम लो तो मुश्किल आसान हो जाए। और मौला अली के चंद जुमलों की फरमाइश है कलाम की, तो वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मौला जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली जानम
فدائے حیدری واہ واہ یا واہ واہ علی 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 دل محمد میرا دل ہے سینہ علی میرے جینے کا مقصد بس یا علی دل محمد ہے تو دل ہے سینہ علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 بہت شکریہ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں آج 21ویں شب آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات یوم علی کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، داسیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریزیڈنسی۔ اس کے علاوہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں جی بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ تمام تر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، منقبت مولا علی سنی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا علی بھائی ہمیں بھی موقع آپ بھی کوئی ہمیں جو ہے وہ سنائے نا ذرا یار، کوئی شعر وغیرہ تو سنائے نا مولا علی کی شان میں۔ آج میں دو اشعار منقبت کا دل تھا، اللہ 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 اللہ، پیر صاحب سے اجازت پہلے طرف فرمائیں۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں، آپ کریں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ درود شریف پر نذرانہ پڑھیں سب مل کے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، بولو علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، او میرا مرشد علی مولا، او میرا مرشد علی مولا، پیدا ہو کر سب سے پہلے چہرہ نبی کا دیکھا، جب آقا نے آپ کو چوما منظر کیسا ہوگا، جب آقا نے آپ کو چوما منظر کیسا ہوگا، جھوم کے دل کہا مرشد مرشد میرا، وہاں قسمت تیری وہاں وہاں قسمت تیری وہاں، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، بولو علی علی مولا، علی 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 مولا، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، بولو نعرہ حیدری یا علی یا علی، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، یا علی 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 یا علی، اپنے در کی عطا کیجئے حاضری، اپنے در کی عطا کیجئے حاضری، اپنے در کی عطا کیجئے حاضری، یا علی 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 یا علی، مشکلوں میں دیکھو پھنسے ہم علی، مشکلوں میں ہے دیکھو پھنسے ہم علی، دو سہارا ہمیں یا علی یا علی، دو سہارا ہمیں یا علی 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 یا علی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह मांगा तो हर मुराद मिली। बे शक। अली के दर से जो मांगा तो हर मुराद मिली। वाह वाह पुकारा उनको जो मुश्किल में तो इमदाद मिली। और लिया ये हमारे ईमान की ताज़ी का शेर है कि लिया जो नाम अली इश्क सहाबा रखकर मुझे सिद्दीक उमर उस्मान से भी दाद मिली। जनाब मुझे सिद्दीक उमर उस्मान से भी दाद मिली। जनाब क्या ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब मनकबत पेश फरमा रहे थे। जनाब मैं एक बार फिर अल्लामा खान आपको याद दिलाऊंगा और फज़ाइल मौला अली, शान मौला अली बयान हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हम वाक़या खैबर भी जो है वो इसमें शामिल करें। माशाअल्लाह, आज तो अल्लामा साहब बहुत अच्छे अंदाज से तज़किरा मौला अली जो शेर आपने पढ़ा मैं वहीं से आगाज़ करूँगा कि आपने खुलाफाए सलासा का जिक्र किया कि देखें मैं मौला अली को मानूं और मौला अली की ना मानूं तो मैं कैसा अली वाला। तफसीर इमाम हसन अस्करी में और बुखारी शरीफ की हदीस कि आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी से 3 दिन कबल आपने हुक्म दिया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, मेरे सिद्दीक से कह दो कि मुसल्ले पे आ जाए। अब मौला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ और तरीका और तवाज़ो ये थी कि रसूलुल्लाह का मुसल्ला एकदम आगे खड़े हो जाएं, तो आप जैसे जाके मुसल्ले पे खड़े होते हैं आजिज़ी तवाज़ो और खौफ की वजह से आप अपने कदम के पीछे ले आते हैं। आप कदम मुसल्ले पे रखते हैं फिर पीछे ले आते हैं। जब 3 मरतबा ऐसा हो गया तो तफसीर इमाम हसन अस्करी के अल्फाज हैं कि मौला अली ने आके पकड़ा कंधा, फरमाया मनल लदी जो अख्तर रुका, आपको रसूलुल्लाह ने मुसल्ला दिया है, किसकी हिम्मत आपको पीछे कर सके। गोया मौला अली ये बता रहे हैं कि आपको हमारा इमाम रसूलुल्लाह ने बनाया, आपको खलीफा बिला फसल रसूलुल्लाह ने बनाया, मनल लदी जो अख्तर रुका, किसकी हिम्मत जो आपको पीछे कर सके। अब बात ये आती है कि मैं पक्का मौला अली का मानने वाला हूँ, मैं पक्का मौला अली का चाहने वाला, मैं पक्का पंजतनी, मैं पक्का हैदरी, लेकिन मैं मौला अली का मानने वाला हो के मौला के फैसलों को ना मानूं तो फिर मुझसे बड़ा कज़्ज़ाब कौन। मौला अपना इमाम सिद्दीक को माने, मौला अपना इमाम फारूक को माने, मौला अपना इमाम उस्मान को माने, लेकिन मेरा इमाम भी तो उस्मान हुआ, मेरा इमाम भी तो उमर हुआ, मेरा इमाम भी तो सिद्दीक हुआ, तो इसलिए मौला को माना तो फिर मौला की भी मानो। अब जब आपने बात की खैबर की, क्योंकि मेरा तो मौजूद था, आपका सवाल है, आपका हुक्म है। नहीं आप अगर मौजू पर हैं तो नहीं बेहतरीन बात है। हुक्म है जैसा सदर महफिल है ना, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, ये प्रेसिडेंट है हमारे महफिल। देखिए खैबर का मौका है, तमाम किले फतह हो जाते हैं, एक किला बाकी है, मजहब उसमें मौजूद है, जिस किले तारीख में लिखा है कि एक अकेला शख्स 72 के बराबर और एक रिवायत में आता है 100 बंदों के बराबर किला फतह नहीं होता है। तो आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ नहीं करते कि या अल्लाह इसको फतह दे दे। बदर में हाथ उठाए थे ना, उठा सकते थे, नहीं, अली का मकाम दिखाना था, अली का मनसब बताना था। फरमाया कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। हदीस के लफ्ज़ ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी हिर्स तमन्ना रखी नहीं जैसे उसे रखी थी कि काश ये मुझे मिल जाए। अब हुआ क्या, अगला दिन आ गया, अब तमाम सहाबा मुंतज़िर हैं कि किसका नाम नॉमिनेट होता है, किसका नाम, क्योंकि सनद मिल गई ना, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा। ये दावा आपका भी है मेरा भी है कि अल्लाह रसूल में मोहब्बत है, लेकिन अगर ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह रसूल को हमसे मोहब्बत है तो बात ही क्या। तो सनद ये थी कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला तो होगा, अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। अब ये मुद्दा जा फिजा सुनना हर साहबी चाहता है। आखिर में निगाह नबूवत ढूंढती है, कहती है मौला अली कहाँ है, मौला अली कहाँ है। बताया जाता है कि उनकी आंखों में तो तकलीफ है, तो ये नहीं फरमाते कि आंखों में तकलीफ है जंग तो लड़ नहीं सकेगा, नहीं, इंतखाब मुस्तफ़ा है, इंतखाब मुस्तफ़ा है, बुलाया, लुआब दहन दिया। ये वो लुआब दहन है जब पैदा हुए थे ना मौला अली और सबसे पहली निगाह रसूलुल्लाह पे पड़ी थी। ये वो ही निगाह है कि अब रसूलुल्लाह की निगाह उन्हें ढूंढ रही है। पैदा होते ही मौला अली की निगाह रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस पर, और खैबर में रसूलुल्लाह की निगाह मौला अली के चेहरे पर। कैसा जबरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कॉम्बिनेशन बनाया, अल्लाह अकबर। और एक जुमला कहता चलूं कि आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा होते ही देखने का अली को ये फायदा मिला, ये निस्बत मिली कि आपने
ये तो पढ़ा होगा, काबतुल्लाह को देखना इबादत है। अल्लाह के रसूल काबे की भी काबा है, तो पैदा होते काबे के काबा को देख ले तो आका फरमाते हैं उस अली को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। ये उस निगाह को जो पहली निगाह आपने देखी उसको देखने का फायदा ये हुआ कि अब जो उनको देखे वो इबादत में शुमार होगा। तो बात बाकी भी आता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लुआब रहन उनके आंखों पे डाला, शिफा नसीब हो गई, उसके बाद अलम दिया। अब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तारीख की किताब में लिखा, इमाम तारीख दमिश्क इब्न असाकिर ने लिखा है कि वो खैबर का दरवाज़ा जो 60, 55 या 52 साहबा से खुलता नहीं था, टूटता नहीं था, मौला अली ने एक हाथ से उठा लिया, एक हाथ से। तारीख दमिश्क की रिवायत है, एक हाथ से उठा लिया और वो मरहब जो 72 लोगों के बराबर था, मौला अली ने एक बार में उसका सर काट कर रख दिया। उसके बाद वो फतह नसीब हुई है और उसके बाद मुसलमानों का गलबा खैबर में हो गया है। किस लिए, किस वजह से? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इंतखाब की वजह से। तो मौला अली निगाह मुस्तफ़ा का इंतखाब भी। सुभान अल्लाह। पहले बात चल रही थी वो ईमान की पहचान है, ईमान की जान है। अब मैं आपको बताता हूँ निगाह मुस्तफ़ा का इंतखाब भी मौला अली है। और इमाम ज़हाबी कहते हैं कि मौला अली की एक शान और है कि जब आप किसी की फजीलत कमाल बयान कर रहे होते हैं तो बाद वक़्त आप मुबालगा कर जाते हैं, एक बात बयान कर रहे होते हैं, दो कर रहे होते हैं, बाद वक़्त मुबालगा हो जाता है, बाद वक़्त झूठ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला अली को ये शान दी, इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि मौला अली इस बात से अल्लाह ने इनको मुबर्रा किया कि इनकी तारीफ तौसीफ इनकी सना झूठी अकाज़ीब बातिल रिवायत से की जाए, अल्लाह ने इससे भी उनको पाक किया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, ये है कुरान। सुभान अल्लाह। इसी पर अपनी बात को समेटूंगा, मुझे कुछ और भी बयान करना है इंशाल्लाह, उसके बाद जब नाते वगैरह हो जाए फिर इंशाल्लाह उस पर आते। जनाब अली मनक़बत। जनाब मोहतरम मोहम्मद काशिफ फिरदौसी साहब मौजूद हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि मनक़बत का नज़ाना पेश फरमाएं और माहौल जिस तरह जुड़ा हुआ है उस माहौल को और आगे बढ़ाएं। जनाब मनक़बत का नज़ाना। नात शरीफ तो हो चुकी है, आज मनक़बत है, मनक़बत होंगी। नात शरीफ जो है हम 20 पहले से 20 रोज़े तक सुनते ही सुनते आए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, क्या बात। अल्लाह करे ज़िंदगी भर नात शरीफ सुनते रहें, आमीन आमीन, भी सुनते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह बाअमल बनाए सब। चलें इंशाअल्लाह दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह सुभान रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। खुदा ने कल्बे में एहतमाम रखा है, अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये और बात है, ये और बात है कि कोई यकीन करे ना करे, नमाज में भी दुरूद व सलाम रखा है। माशाअल्लाह। नमाज में भी दुरूद व सलाम रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अक्सर जैसा कि अल्लामा साहब ने अभी बयान फरमाया कि अक्सर लोग दावा करते हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली की मानने वाले हैं, लेकिन अली की नहीं मानते। अली की नहीं तो मानते। शायर ने क्या खूब कहा, अली के नौकर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं अली के नौकर, कैसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, जिंदगी में अली अली, बाद में भी अली अली, जिंदगी में अली अली, बाद में भी अली अली, कल भी मेरा अली अली, आज मेरा अली अली, हाथों से छूटे न कभी दावले अली। कैसे होते हैं अली के नौकर, जो नहीं मानते हैं दर को खुदा के जैसा, बाद नबियों के जो सिद्दीक को जाने आला, वो नहीं मानते हैं दर को खुदा से बढ़कर। भाई
ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، ہاتھوں سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی۔ پہچانا ہو جب تجھے اپنے پرائے کی، پہچانا ہو جب تجھے اپنے پرائے کی، جھوم کے پھر نعرہ لگا علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، یا علی مدد، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، یا علی مدد۔ دین حق کے لیے گھر بار لٹا دیتے ہیں، جو 72 بھی ہزاروں کو مٹا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جو میدان میں باطل کی کمر۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، زندگی میں علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، ہاتھوں سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی۔ ایک بات اور بتاؤں گا، ایسے نہیں ہوتے علی کے نوکر۔ کیسے کیسے؟ پیارے صدیق پہ جو شب ستم کرتے ہیں، بہت خوب، ان کی نفرت میں بھی تحریر رقم کرتے ہیں، کیا کہیں گے جو کبھی پوچھیں گے ان سے حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 پیارے صدیق پہ جو شب ستم کرتے ہیں، ان کی نفرت میں بھی تحریر رقم کرتے ہیں، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے جو کبھی پوچھیں گے ان سے حیدر۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، زندگی میں علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، ہاتھوں سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی۔ پہچانا ہو جب تجھے اپنے پرائے کی، پہچانا ہو جب تجھے اپنے پرائے کی، جھوم کے پھر نعرہ لگا پنج نعرہ پنجتنی بے حساب نعرہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ وفا خلوص کے آئین کی کتاب علی، علی وفا خلوص کے آئین کی کتاب علی، نبی کے عشق کے دستور کا نصاب علی، قمر ہو تاروں میں جیسے ولی میں ایسے ہیں آپ، قمر ہو تاروں میں جیسے ولی میں ایسے ہیں آپ، اے کائنات کے مولا ابو تراب علی، حسن کے بابا نبی کے داماد زوج بطول، حسن کے بابا نبی کے داماد زوج بطول، تمہاری نسبتیں ساری ہے لاجواب علی، چلی ہے بات اگر عقد فاطمہ کے لیے، چلی ہے بات اگر عقد فاطمہ کے لیے، تو پھر نگاہ نبوت کا انتخاب علی، تمہاری شان نبی نے بیاں یوں فرمائی، تمہاری شان نبی نے بیاں یوں فرمائی، ہوں میں مدینۃ العلم اور اس کے باب علی،
लकब है आपका यज़दा के शेर मर्द दिलेर, लकब है आपका यज़दा के शेर मर्द दिलेर, मुसलमा आपकी इतनी हुई बेताब अली। और ये शेर हासिल कलाम है कि खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर में वफात, खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर में वफात, फजीलतें हैं तुम्हें ऐसी दस्तयाब अली, फजीलतें हैं तुम्हें ऐसी दस्तयाब अली। नाज़रीन करामी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए। ब्रेक पे नहीं जाना हमने, चले जी ब्रेक पे नहीं जाना, अच्छा जी ठीक हो गया जी, ब्रेक पे नहीं जाना चूंकि आज जिक्र मौला अली है तो उज़ैर भाई कह रहे ब्रेक भी छोड़ दो, जब अली का जिक्र होगा तो फिर ब्रेक की क्या हैसियत है जी बीच में। तो फिर आज तो थकने वाले हम लोग वैसे ही नहीं है ना जी। तो फिर हम जरा आते हैं अल्लामा अस्लान की जानिब, और जो हम जिक्र बयां आप पेश कर रहे थे वो जारी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो ज़ात करीमा जिनको बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ हासिल हुआ। कम वैसे आपकी उम्र 10 साल की थी कि जब आपने इस्लाम कबूल किया, और जब आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार कुरैश ने तंग किया तो आपकी हिमायत करने वालों में बच्चों में सबसे पहले जो आगे बढ़े वो मौला अली थे। अब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो इतनी फ़ज़ाइल बयान हुए, मैं चाहूँगा कि उनके इल्म पर भी कोई बात हो, क्योंकि अना मदीनतुल इल्म अलीजु बाबुहा ये फरमाया गया ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ फरमाती हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज़्यादा साथ रहने वाले साबित थे। इसी वजह से सुन्नत का सबसे ज़्यादा इल्म आपको था, सबसे ज़्यादा सुन्नत का इल्म आपको था। अल्लाहु अकबर। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक रिवायत नकल की, आप कहते हैं कि 1.25 लाख कमोबेश सहाबा में से 1.25 लाख कमोबेश सहाबा में से 130 मुफ्ती थे। 130 सारे सहाबा अली में सारे के सारे मुफ्ती हैं, लेकिन जब उनके अंदर से किसी को नुमाया खुसूसियत दी जाए कि इनका इल्म सबसे ज़्यादा, तो वो थे 130। अब वो जो 1.25 लाख थे उनको जब कोई भी मसला पूछना होता वो इन 130 के पास आता। लेकिन मसला ये है कि जब इन 130 को किसी मसले में कोई मुश्किल दरपेश आती है कहाँ पे, क्योंकि इन 130 के अंदर से मुजतहिद 10 थे। मुजतहिद वो होता है जो कुरान के उन उलूम को भी जानता है जो वाज़ेह ना हो, वो उन हदीस की उन रमूज़ और इसरार को भी जानता है जो वाज़ेह ना हो। तो जब 130 मुफ्ती किसी मसले में मुश्किल का शिकार हो जाते तो वो आते 10 मुजतहिद के बाद, और उन 10 मुजतहिद में जो टॉप 3 थे ना उनमें थे मौला अली। एक मरतबा मौला फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने एक मसले में मुश्किल का शिकार हो गया। अब आप इसी बात में शशोपंज में देखें इसका फैसला ये किया जाए, वो विरासत के ताल्लुक से मसला था कि इसका ये हल किया जाए, ये किया जाए। इतने में मौला अली आए। मौला अली ने आके 14 सिबारी की यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन आयत पढ़ दी। तो मौला अली कहते हैं अली खुदा मुझे वहाँ ना रखे जहाँ तू ना हो। ये मौला अली के लिए मौला फारूक आज़म के जुमले हैं। और मौला फारूक आज़म इसलिए भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं कि मौला फारूक आज़म के अकीदे को बचाने वाले मौला अली। एक मरतबा क्या हुआ कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद को खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना चूमता, कभी मस ना करता अगर मैंने अपने नबी को कभी तुझे ऐसे करते ना देखा हो। आप इसलिए चूम रहे थे कि रसूलुल्लाह को चूमते देखा, ठीक है। पीछे से मौला अली आके कहते हैं, इरशादुस सारी की रिवायत इमाम हजर अस्क़लानी ने लिखा और इमाम क़ुस्तलानी लिखते हैं, मौला अली आके कहते हैं कि मैंने इन कानों से सुना और आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बरोज़ महशर ये हजर अस्वद आएगा, इसकी आंखें भी होगी, इसके कान भी होंगे, इसके हाथ भी होंगे, इसकी ज़बान भी होगी, और ये अपने चुनने वालों के लिए गवाही देगा। तब मौला अली ने फिर जब ये बात बयान की, फारूक आज़म कहते कि अली खुदा मुझे वहाँ ना रखे जहाँ तू ना हो। मौला अली को उस ज़माने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे यहाँ कोर्ट होती है वैसी वहाँ भी कोर्ट थी, काज़ी उल क़ज़ा कहलाते थे। तो उस ज़माने का चीफ जस्टिस बनाने वाली शख्सियत भी फारूक आज़म की, यानी कोई मसला दरपेश हो जाता। क्यों? इसलिए कि हुज़ूर फरमाते अना मदीनतुल इल्मी अलीजुन बाबुहा। इस हदीस पे बात करके बात को ख़त्म करूँगा। अना मदीनतुल इल्मी, यह मदीनतुल इल्म का जो इजाफत बयान हुई ना, ये इसमें इसको कहते हैं कि ऐसा इल्म जिसके लिए बयान किया जाए वो किसी और के पास ना हो, सिर्फ उन्हीं के पास हो।
हुजूर कहते हैं मैं उस इल्म का शहर हूँ जो इल्म किसी के पास नहीं। हुजूर गोया कहते हैं कि मैं उस इल्म का शहर हूँ जो किसी के पास नहीं। अच्छा हुजूर किस इल्म के शहर है? माँ काना वमा यकून, ये बड़ा है जी। माँ काना वअल्लम का मालूम तकुन तालम, मैं भी आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो अगर कोई रसूलुल्लाह के इल्म को तोलता इतना था इतना नहीं था, मैंने कहा तेरी बात को मान भी नहीं जाए, ये नहीं था, अल्लाह कहता वअल्लम का, मैंने सिखा दिया। जो नहीं आता मैंने भी सिखा दिया। तो जब सब सिखा दिया उस इल्म के लिए हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं उस इल्म का शहर हूँ जो माँ काना वमा यकून है। और फरमाते हैं वो आलिजुन बाबुआ, उस इल्म का दरवाजा अली। अब यह इल्म समझ रहा है, वो इल्म यानी जो इल्म रसूलुल्लाह के पास है माँ काना वमा यकून का, वो इल्म माँ कान वमा यकून का जो रसूलुल्लाह के पास है, फरमाते हैं उसका मैं शहर हूँ। उस शहर में किसी को आना तो दरवाजा अली है, आना यही पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अना मदीनतुल इल्म अली बाबुआ। ये तो इल्म की बात हो गई, इल्म जाहिर होता है, कोई कह सकता है जाहिर इल्म की बात है, तो उन्होंने इस बात का भी हल फरमा दिया। फरमा अना दारुल हिकमत अली बाबुआ, मैं हिकमत का भी शहर हूँ। क्योंकि दोनों चीजें अलग है। इल्म होता है जाहिर, हिकमत होती है दानाई अकल फिरासत। फरमाया किसी को इल्म चाहिए तो भी अली की दर पे आएगा, किसी को फिरासत चाहिए तब भी अली के दर पे आएगा। अली का मोहताज क़यामत तक के लिए किया गया है। इसलिए मौला अली को कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा। इमाम अहले सुन्नत ने मतलब कमरैन अपनी किताब में मौला अली के 10 अलक़ाबात बयान किए, उसमें से एक किया मुश्किल कुशा। अच्छा हम कहते हैं ना बात अली वारिस, अली वारिस। बस ये जुमले बात खत्म करूँगा, बड़ा प्यारा जुमला मेरे सारे मातूम फरमाते थे बरकाती साहब कि जो अली को वारिस नहीं मानता उनसे ये पूछो कि तुम नमाज़ें पढ़ते हो, ज़िक्र अस्कार करते हो, रोज़ा रखते हो, हज करते हो, ज़कात भी देते हो। अल्लाह फरमाता है तिलकल जन्नतुल लती उरिस्तुमूहा, ये जो जन्नत है ना इसका हमने तुम्हें वारिस बना दिया। ये हम मुसलमानों की बात है, ये जो जन्नत है इसका हमने तुम्हें वारिस बना दिया। कैसे, किस बुनियाद पर? बिमा तुम तामल, जो तुमने नमाज़ें पढ़ी थी उसकी वजह से, जो रोज़े रखे थे उसकी वजह से। तेरी नमाज मकबूल नहीं हुई, तुम जन्नत का वारिस हो जाए, इस अली की हर इबादत मकबूल हो, वो वारिस नहीं हो सकता। क़यामत तक के लिए लोगों को मोहताज बना दिया मौला अली के दर का। अल्लाहु अकबर। इसके बाद बस आखिरी एक हदीस पढ़ के बात को ख़त्म करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अली को देखना इबादत है, मेरे अली को देखना इबादत है। और इमाम हजर अस्क़लानी इस हदीस के तहत फरमाते हैं फतहुल बारी की छठी जिल्द में, आप फरमाते हैं कि तमाम सहाबा सवालात कमोबेश के अंदर जितने फ़ज़ाइल मौला अली के बयान हुए, किसी सहाबा की शान में हदीस आई नहीं थी। एक बात है यहाँ, एक कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक हदीस बड़ी वाज़ेह सोशल मीडिया पे बयान की जाती है, उसका जवाब देना लाजिम है कि देखिए हदीस में आता है, इमाम अहले सुन्नत ने मतलब कमरे में लिखा कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी नेकियां सहाबा से बढ़ जाएगी, जिनकी नेकियां सहाबा से बढ़ जाएंगी। अब कोई सोच सकता है कि देखेंगे एक सहाबी था, कुछ लम्हों के लिए मुसलमान हुआ, उसके बाद इंतकाल हो गया, उसको नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको ज़कात देने का मौका नहीं मिला, मैंने तो 50 साल इबादत की, मैं तो बढ़ गया। तो इमाम अहले सुन्नत ने इस बात की तवज़ीह भी बड़ी खूब बयान की। फरमाया कि अगर एक बादशाह के पास कोई शख्स आए, 1000 दीनार बादशाह को दे, बादशाह कबूल करके उसको उसी लाइन में सबसे आखिर में बिठा दे, वो फ़ख्र महसूस करेगा कि बादशाह ने तोहफा कबूल किया, अपने दरबार में बिठा लिया। लेकिन कोई शख्स आए बादशाह की बारगाह में और आके 1 दीनार दे, बादशाह लेकर कबूल करे, अपने पास बिठा ले। तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा किसको हासिल हुआ, जो पास बैठा था या दूर बैठा था? तो बाद में जो लोग आएंगे जिनकी नेकियां ज़्यादा होगी, उनकी मिसाल उस जैसी है जो सबसे ज़्यादा दीनार बादशाह को दे लेकिन कोने में जाकर बैठ जाए, और जो रसूलुल्लाह के ज़माने में एक लम्हे की साबियत के साथ भी चला जाए, उसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है जो 1 दीनार लेकर आए लेकिन इसको पास बैठाया जाए। तो ये शर्फ साबियत किसी आम इंसान को हासिल नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया कि मेरे साहबा से मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत की वजह से, इसलिए कि तुमसे अफजल है। तुम अगर एक उहुद पहाड़ के बराबर भी सदका दो तो मेरा साहबी एक मुद खजूर भी दे तो उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। ये आम साहबे की बात है, मौला अली की बात तो फिर अलग है। सुभान अल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत बात चल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है जो कि अब सहरी का वक्त करीब है और हम लोगों ने जो इस ट्रांसमिशन को वाइंड अप करना है, मैं चाहूँगा अली शादिब साहब 1-2 अशार में किसी मनकबत क्या कर सुन लें। 1 से 2 अशार यूट्यूब पे मौजूद हैं, ये चैनल पर लोग देख सकते हैं। उसके चंद जुमले मौला अली की शान में जो आज मौला की शहादत के हवाले से ट्रांसमिशन में ज़िक्र भी हुआ मौला का, और कारी साहब ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें ब्रीफ किया। और इस किस्म की बात होनी चाहिए
یہی علم ہے اور یہی علم کا شہر ہے اور یہی علم کا دروازہ ہے. دنیا تیری چاہت میں گم ذکر تیرا کو بکو تو بشر لگتا ہے لیکن کون جانے کیا ہے تو. دنیا تیری چاہت میں گم ذکر تیرا کو بکو تو بشر لگتا ہے لیکن کون جانے کیا ہے تو ہی مولا مرد میدان تو ہی مولا مرد میدان جانے یہ ساری خدائی. دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 علی. نام تیرا جدو لینا مولا نام تیرا جدو لینا مولا مشکل سر تو ٹلی ٹلی. دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 علی. نام تیرا جدو لینا مولا مشکل سر تو ٹلی ٹلی. دم دم علی 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 ہر دم علی 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 علی. نعرہ حیدری جناب علی بہت شکریہ. اور اب چونکہ وقت تام پذیر ہو رہا ہے چند اشعار کے ساتھ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا. اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے. اور ایک آخری شعر حاصل کلام شعر ان لوگوں کے لیے کہ جن کو لگتا ہے کہ اہل سنت مولا علی سے یا پنجتن سے محبت نہیں کرتے, ان کے لیے آخری شعر اور ٹرانسمیشن کا بھی آخری شعر. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. ناظرین کرام, مجھے امید ہے کہ آج نشریات آپ کو پسند آئی ہوگی. اور آج نشریات میں اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے رخصت. اپنے میزبان انصف قریشی محمد علی نقشبندی کو دیجئے اجازت. آپ تمام تر احباب کا بہت شکریہ. آپ لوگ آج شرف تشریف لائے اور آج مولا علی کی شان بیان ہوئی. جی جو اسپانسر کا معاملہ ہے وہ بھی ذرا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اور میں شکریہ ادا کروں گا جی گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لاسیفہ بریڈ, نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, جیٹلی کموڈیٹیز اور زیان ریزیڈنسی کا. اس کے علاوہ سحری کا اہتمام کرتے ہیں جی بگ گروپ, پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. تمام تر احباب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا اشتراک شامل رہا. جناب علامہ ارسلان صاحب دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس حاضری کا صدقہ مولا ہماری تمام نیک جائز دعائیں, التجائیں, نیک تمنائیں سب پہ رحمت کی نظر فرما. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم آج رات کا صدقہ مولا محمد رفیق سورتیہ, اماد صدیقی, اظفر صدیقی, جاوید بھابا, رفیق الزماں, جاوید اقبال بھائی کی والدہ, عزیر بھائی کے والد, زہیب بھائی کے والدین, عابد میاں دہلوی مرحوم,
ان سب کی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم ان سب کے درجات کو بلند فرما ان کو قبر سے حشر تک کی تمام منزل و مرحلوں میں کامیاب فرما زہیب بھائی کے سسر کی طبیعت خراب ہے مولا انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہیں مولا سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے رمضان کرم ہے رمضان Niswa Beauty Cream Plus